Good morning, students. Today we are going to discuss about Polysiphonia. So, Polysiphonia is an algae belonging to the class Rhodophyceae. Rhodophyceae, it is the red algae, the group red algae. So, Polysiphonia is a member of red algae Rhodophyceae class, family Rhodomelaceae. Okay, so this is how the thallus would look like, and the plant body is a heterotrichous means it has a prostrate basal portion and has an erect aerial portion, as you can see here in this film. So prostrate portion is a creeping which creeps over the substratum, and it develops multi-axis can be seen here, multi-axial aerial branches. So the prostrate system, they develop rhizoids which help in attachments. Okay, and the main axis, it has several other branches also. So the branches can be divided into two. One type of branches, they are called short branches or the trichoblast, and the other ones are the long lateral branches. So there are two types of branching, long branches and short branches. So in here, in this diagram, you can see this is the main axis, and this main axis divides into several lateral branches. So these main lateral branches, they are called the long lateral branches, and from these long lateral branches there arise several small branches. They are called the trichoblast or the short branches. Hope it is clear. And here you can see that the filaments, they have a peculiar type of arrangement here. That is, the main axis and the other long branches, they consist of a central siphon. Okay, central siphon, cylindrical cells of the central siphon, which are surrounded on both sides by lateral cells. Okay, so there will be a central siphon, an elongated central siphon consisting of cylindrical cells which are surrounded by relatively smaller cells. These, the surrounding cells are called pericentral cells. Okay, so the central ones are the central siphon, and the surrounding ones on the two lateral sides, they are the pericentral cells. So this is the type of arrangement of the main axis and the branches, long branches. So this is one of the long branches. From this long branches there arise, you can see the short branches arising from them. Trichoblasts are arising from the long branches. So this is the prostrate system. Here you can see the development of rhizoids, and from this prostrate creeping branch there arise several erect branches. Okay, so this is how the thallus looks like. So this is the figure showing how they are oriented. The central siphon surrounded by the pericentral cells, and you can see here there is clear connection between the central siphon and the pericentral cells. They are connected to each other through pits. So they are connected. This is all about the thallus structure. Now coming to the reproduction, Polysiphonia, they reproduce by vegetative, sexual and asexual means. Vegetative means it's of course by the fragmentation, and sexual reproduction is oogamous, while asexual reproduction, it
occurs by the formation of carpospores and tetraspores. So it is a long story. We have to look how these different types of spores are to be formed. So in the life cycle of Polysiphonia, there are three main kinds of individuals, three different kinds of individuals. First one is the gametophyte. പോളിസിഫോണിയയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എൻറ്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ ആൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. സോ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഇസ് ദ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫ്രീ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ, താലസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, ആ പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫ്രീ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്. ദെൻ കംസ് ദ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ്. സോ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ്സ്, so they are the diploid plants. Sorry, here it is an error here, so please correct, read it as diploid. So they are diploid plants developed from the zygote. Okay, this carposporophyte, that individual produces the carpospores, and this carpospores germinate and forms the tetrasporophyte. So we can find three individuals throughout the entire life cycle. We can find these three different types of individuals. First one is the gametophyte, then comes the carposporophyte, and മൂന്നാമതായിട്ട് we have the tetrasporophyte. So this is the life cycle. Here we can see this is the gametophyte. This gametophyte, അതായത് the plant itself, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച താലസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ച പ്ലാന്റ്, അതാണ് അതിൻ്റെ gametophyte. It is haploid. It produces male and female. They are separate. അപ്പോൾ it is having a male thallus and a female thallus. Male thallusil male gamete produce ചെയ്യും, female thallus produces the female gamete. Both these gametes are produced and they fertilize to form the zygote. Zygote divides and forms the carposporophyte. Second individual is the carposporophyte. So here you can see it is 2n. So that is diploid ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റിനെ ഫോം ചെയ്യും. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോർസാണ് കാർപ്പോസ്പോർസ്. സോ കാർപ്പോസ്പോർസും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറാണ്. ഈ കാർപ്പോസ്പോർ പോയി ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റാണ്, മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ്. ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് മിയോസിസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോർസാണ് ടെട്രാസ്പോർസ്. ഈ സ്പോർസ് പോയി ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെയിൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് താലസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആരാണ്? ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്, കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ്. ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മൂന്ന് വിവിധ തരം മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം മൂന്ന് തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും. മൂന്ന് ഫോംസിൽ ഇവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ഫോമാണ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ ഫോമാണ് കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ്. ഇതിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് മാത്രം ഹാപ്ലോയിഡ്, ബാക്കി രണ്ടും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഒരു മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനുമുണ്ട്, ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനുമുണ്ട്. മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ സ്പെർമറ്റാഞ്ചിയം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രീഡിയം എന്ന് പറയുന്നു, ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ കാർപ്പോഗോണിയം എന്നും പറയുന്നു. ഈ രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസിനുള്ളിലും ഗാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ ഗാമീറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട്, അവിടെ കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു. ആ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റും ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പോളിസിഫോണിയ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം. ഇതാണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ കോൾഡ് ആന്ത്രീഡിയം, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പെർമറ്റാഞ്ചിയ. സോ ദീസ് സ്പെർമറ്റാഞ്ചിയ ദേ ആർ ബോൺ ഇൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. അതൊരു ക്ലസ്റ്ററായിട്ട്, ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്.
യൂഷ്വലി ട്രൈക്കോബ്ലാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ, ട്രൈക്കോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബ്രാഞ്ചസിലാണ് ഇവർ നോർമലി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓരോ സ്പെർമറ്റാൻജിയൽ മദർ സെല്ലും 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 ആന്ത്രീഡിയ ഫോം ചെയ്യും. ഓരോ ഇത് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് സെൻട്രൽ സൈഫണിൽ ചുറ്റിനുമുള്ള പെരി സെൻട്രൽ സെൽസ്. ഈ പെരി സെൻട്രൽ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പെർമറ്റാൻജിയൽ മദർ സെല്ലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്പെർമറ്റാൻജിയൽ മദർ സെൽസിനും 2 അല്ലെങ്കിൽ 4, ഇതിനകത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് സ്പെർമറ്റാൻജിയം. സോ ഈച്ച് spermatangel mother cells can give rise to 2 or 4 spermatangium. അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കണ്ടില്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു കോൺ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് സ്പെർമറ്റാൻജിയാസ് എല്ലാം കൂടെ ക്ലസ്റ്റർ ഫോമിൽ വരുമ്പം കാണാൻ പറ്റുക. സോ ദി ഫോം എ കോൺ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെർമറ്റാൻജിയം. എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ട്രൈക്കോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നൗ ദിസ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ. ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർപ്പഗോണിയം. അതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ്. 2 to 5 സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലമെൻറ്റിലാണ് കാർപ്പഗോണിയം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫിലമെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് കാർപ്പഗോണിയം ഇസ് കോൾഡ് കാർപ്പഗോണിയൽ ഫിലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഒരു 2 to 5 സെൽഡ് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർപ്പഗോണിയൽ ഫിലമെൻറ്റ്. ഈ കാർപ്പഗോണിയൽ ഫിലമെൻറ്റിനകത്താണ് കാർപ്പഗോണിയം ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തെ ഈ സെൽസ് ഇതൊരു കർവ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തെ സെല്ല് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ കാർപ്പഗോണിയം. ബേസൽ പോർഷൻ ഇസ് സ്വോളൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ എഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്പർ പോർഷൻ ഇറ്റ് ഇലോങ്ങേറ്റ്സ്. ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് ആയിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ആ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പോർഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ദ ട്രൈക്കോഗൈൻ. ഓക്കെ, so it has a basal swollen portion which is containing the egg and upper elongated tubular region, neck like region, which is called the trichogyne. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ. ഓക്കെ, ഇനിയും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ സ്പെർമറ്റാൻജിയ ഇറ്റ് ലിബറേറ്റ്സ് ദ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ്. സോ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഡിസോൾവ് മീൻസ് ആ സ്പെർമറ്റാൻജിയ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ദേ സ്വിം ആൻഡ് കം ടു ദ വെസിനിറ്റി ഓഫ് ഊഗോണിയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പഗോണിയമുള്ള വെസിനിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു. ദേ ഫ്യൂസ്. അവർ രണ്ടും കൂടെ ഈ ട്രൈക്കോഗൈനുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പം ട്രൈക്കോഗൈൻ്റെ വാൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ദേ അപ്രോച്ച് ദ എഗ് ആൻഡ് ദേ ഫ്യൂസ് ടു ഫോം ദ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പം അത്രയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. നൗ കംസ് ദ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ്. ഇനിയാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓക്സിലറി സെല്ലിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാർപ്പഗോണിയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സെല്ലുണ്ട്. ദിസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ അതാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഓക്സിലറി സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ ഈ ഓക്സിലറി സെല്ലിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ്. ഇനിയും കാർപ്പഗോണിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന ആ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഓക്സിലറി സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഓക്സിലറി സെൽസ് ദെൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓക്സിലറി സെൽ ഇസ് നൗ കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഓക്സിലറി സെൽസ് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് സെവറൽ ഇനീഷ്യൽസ്. ആ ഇനീഷ്യൽസിനെ നമ്മൾ ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഓക്സിലറി സെൽസ്. ഈ ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽസ് കുറേ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഓരോ ഫിലമെൻറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കാർപ്പോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ,
carposporangium. See this portion, carposporangium. സോറി അവിടെയല്ല, ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത്, കാർപ്പോസ്പൊറാഞ്ചിയം. അപ്പം ഈ കാർപ്പോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സ്പോർസിനെയാണ് കാർപ്പോസ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാർപ്പോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത് ആ ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഫോം ചെയ്ത് ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഫിലമെൻസും സപ്പോർട്ടിങ് സെൽസിൻ്റെ ഓക്സിലറി ഇനീഷ്യൽസിനകത്ത് നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത ഫിലമെൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് സിസ്റ്റോകാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റോകാർപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് കാർപ്പോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് ഓസ്റ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓസ്റ്റിയോളിൽ കൂടി കാർപ്പോസ്പോർസ് പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. ഈ കാർപ്പോസ്പോർ പോയി ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ ബോഡി ഉണ്ടായി. ആ പ്ലാൻ ബോഡിയാണ് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റും ഈ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റും ഇവർ രണ്ടുപേരും ദേ ആർ ഡിപ്ലോയിഡ്. ഈ ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില സെൽസ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽസ് ആൻഡ് ദി ഫോം ദ ടെട്രാസ്പൊറാഞ്ചിയം. ഓരോ സെൽസും ഓരോ ടെട്രാസ്പൊറാഞ്ചിയമാണ്. ഓരോ ടെട്രാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്തിലും ഒരു 3 സെൽസ് വീതം സ്പോർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അതിൻ്റെ ടെട്രാഡാണ്. അപ്പോൾ 3 സെൽസ് ഇപ്പോൾ വിസിബിളാണ്. one cell or one spore is on the other side. അപ്പോൾ മൊത്തം 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3 എണ്ണം വിസിബിളാണ്. ഒരു സ്പോർ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അസ്യൂം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം ഈ ടെട്രാസ്പോർസ് റിലീസ് ചെയ്ത് ഈ ടെട്രാസ്പോർസ് പോയി ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ടെട്രാസ്പോർസ് പുറത്ത് വന്നു. അവർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എഗെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഇവരുടെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് confusing, I agree. Say the whole life cycle is represented here in this figure. സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്, ശരിക്കുമുള്ള താലസ്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള താലസ്. അത് 2 തരമുണ്ട്. ഹെട്രോഥാലിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്. It is represented wrong here. Actually it is haploid. So is the male gametophyte which has the spermatangia, and female gametophyte it produces the carpogonia. Spermatangia sperms liberate ചെയ്തു, sperms പുറത്തേക്ക് വന്നു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇലാബറേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാർപ്പോഗോണിയൽ ബ്രാഞ്ചിൽ കാർപ്പോഗോണിയൽ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടിപ്പിലാണ് കാർപ്പോഗോണിയം കാണുന്നത്. കാർപ്പോഗോണിയത്തിൻ്റെ ബേസൽ പോർഷൻ സ്വള്ളനും അപ്പർ പോർഷൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ട്രൈക്കോഗൈനുമാണ്. ഈ സ്പെർമേഷ്യംസ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദിസ് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് one of the nucleus moves to the supporting cell. ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെല്ലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോർട്ടിംഗ് സെല്ല് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറേ ഇനീഷ്യൽസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അവരാണ് ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗോണിമോബ്ലാസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽസ് ഓരോന്നും കുറേ ഫിലമെൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനെ പറയുന്നത് കാർപ്പോസ്പൊറാഞ്ചിയം. കാർപ്പോസ്പൊറാഞ്ചിയമുള്ള ഫിലമെൻറ്റിനെ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാർപ്പോസ്പൊറാഞ്ചിയം കാണാം. ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പോർസിനെയാണ് കാർപ്പോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്പോർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഈ സ്പോർ പോയി ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായി വന്ന താലസാണ് ഇത്, ഈ താലസ്. അതിനെ ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റിലെ ഫിലമെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ they form tetrasporangium, ആൻഡ് ആ ടെട്രാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന സ്പോറാണ് ടെട്രാസ്പോർ പോയി ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിനെ ഫോം ചെയ്തു. സോ ഇത്രയുമാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. സോ താങ്ക് യു.